من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكره شرف الذاكرين وحمده وسيلة من الجنة للحاملين. والصلاة والسلام على رسول العالمين المكي المدني الرشيد الحاشمي المستلمي المبحثي النبي المصدق الرسول الممجد المصطفى الحمد للقاسم وهو أصدق الصادقين. فقالوا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته وصدقه موجود ہے. کچھ اچھے بھائی بہن کا، کچھ خراب بھائی بہن کا، مگر بھائی بہن کے نازک رشتے اور تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے دیدان گرامی اور وقت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آج تو میں دن میں لیٹے لیٹے یہ سوچ رہا تھا کہ 9 دن میں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان سے وابستہ اور ان سے متعلق گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کیا. آج ان ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن اب کی مجلس میں جو سوچا تھا اس کے خلاف مجھے عمل کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وقت بہت مختصر میرے پاس رہ گیا ہے. تو عزیزان گرامی بات کو یہاں سے بڑھانا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے جو میں اور مجلسوں میں بھی اشارہ کر چکا کہ جیسے جتنے رتبے کے موسیٰ تھے اتنے ہی درجہ ان کی بہن کا مانا جائے گا اسی اعتبار سے. تو دو اور جتنے درجے کے امام حسین ہیں اسی کے اعتبار سے ان کی بہن کا درجہ سمجھا جائے گا. موسیٰ اور امام حسین کا فرق ایک اپنے عقیدے کے اعتبار سے بات کرتا ہوں کہ موسیٰ جنت میں جانے کے حقدار ہے، لے جانے کے ذمہ دار نہیں. موسیٰ علیہ السلام جنت میں جانے کے حقدار ہیں، لے جانے کے ذمہ دار نہیں ہے. حسین جنت میں صرف جانے ہی کے حقدار نہیں ہے بلکہ نیکوکار کی تو بات ہی نہیں زین العابدین کرتا کہ امام حسین جنت میں نیکوکار کو لے جائیں گے. نہیں، اگر چاہیں گے، نہیں سمجھے، اگر چاہیں گے تو حور ایسے خطاکار کو بھی منٹوں میں صدیوں کی عبادتیں رکھی رہ جائیں گی لوگوں کی، صدیوں کی عبادتیں لوگوں کی رکھی رہ جائیں گی ان کے دامنوں میں. اور ہم گناہگار حسین حسین کہتے ہوئے جنت تک نہیں کہتا. دیدان گرامی علی علی کا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے سنیے. آ گئی ہے تو سنا دیتا ہوں، یاد دلا دیا آپ نے ایک حدیث. ہمارے علماء میں علامہ شیخ صدوق نے لکھا اپنی کتاب خصال میں، اور مسلمانوں کے علماء میں سے علامہ محمد صالح ترمذی کشفی نے لکھا کہ خالق کائنات نے جب جنت کو بنایا اور اس میں یہ دروازے لگائے تو زمرد کے یاقوت سرخ کے دروازے لگائے اور پلوں میں کیواڑ میں سونے کی زنجیر لگا دی. اور اب یہ کتاب میں نہیں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ دست قدرت نے اس کیواڑ کو ہلا دیا، قیامت تک ہلتی رہے گی. یہ جملہ میری طرف سے توجہ سنیے گا. دست قدرت نے اس کیواڑ کو یوں ہلا دیا تو قیامت تک وہ ہلتا رہے گا. کیوں؟ کہ زنجیر دروازے سے جب ٹکراتی ہے تو یا علی یا علی یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے اتنا جملہ بڑھا دیا کہ کیواڑ کو دست قدرت نے ہلا دیا. کتاب میں صرف اتنی بات ہے کہ جب دروازے سے زنجیر ٹکراتی ہے تو یا علی کی آواز بلند ہوتی ہے. اب میں کیسے اپنے ملک انڈیا کے دیوبند کے رہنے والوں سے کہوں
کہ ہم کو یا علی کہنے سے بعد میں روکیے گا، پہلے جنت کے دروازے کو تو اور عجب نہیں، سنے ہمارے آپ کے عقیدے کی بات تو ایک طرف ہے، عجب نہیں جب جو لوگ اس دنیا میں یا علی کہنے کو عیب سمجھتے ہیں، بدعت اور شرک کہتے ہیں اور اس نام سے یا علی سے گھبراتے ہیں، جنت نے یہ طریقہ ہی اختیار کر لیا کہ دشمن علی اور اہل بیت ادھر آنے ہی نہ پائے۔ تو یہ آپ نے چھیڑ دیا تو اتنی بات میں نے کہہ دی، اب اللہ بہتر جانے کہ جنت کو کیا پڑی تھی اور اس کے دروازے اور زنجیر میں کیا اثر تھا، اسے بھی گویا بناتے ہی خداوند عالم نے بناتے بناتے کہہ دیا کہ یہی پکار لگاؤ قیامت تک اور قیامت کے دن تک۔ تو عجب نہیں دروازے نے پوچھا پالنے والے یہ کیوں، تیرا نام لوں تو کیا حرج ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہوں تو کیا برائی ہے، کہا میرے نام پر جنت بٹنے والی نہیں ہے۔ دھنیواد کہتے رکھا رہی تھی تو کیا کہا دیدان گرامی، اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے یا علی کہہ رہے ہیں، امام باروں میں بیٹھ کے بارگاہوں میں بیٹھ کر، یہ ہماری اچھی اماں کا کمال تھا۔ یہ ہماری اچھی پاک دامن باعفت ماں کا کمال تھا، ورنہ پیدا تو ہماری طرح لاکھوں اور بھی ہوتے ہیں مگر ان کی اماں اچھی نہیں تھی۔ یہ وہ نعرہ ہے جو ہم نے نہ کسی اسکول میں پڑھا اور نہ کسی کالج میں تعلیم پائی، ابھی جب گھٹنیوں سے گھٹنیاں چلتے چلتے جب کبھی ہم نے ہمت کی اٹھنے کی تو فوراً ماں نے کہا کہو بیٹا یا سمجھئے اس کو، اب چھیڑ دیا، آ جاؤں گا 5 منٹ کم۔ حضرت سکینہ کی شان میں اگر میری زبان سے یا کسی بھی عالم ذاکر کی زبان سے 2 جملے بھی فضیلت کے نکل جائے تو وہ ایک کتاب بن سکتی ہے۔ تو سنے، جب یہ چھیڑ دیا تو اب 2-4 منٹ سن لیجئے۔ اب کیا کہہ رہا تھا، محشر قیامت حشر نام ہے اس جگہ کا، اس موقع اور دن کا جہاں ازل سے ابد تک کے سب لوگ جمع ہو جائیں۔ تو میں نے سنا ہے جب مجمع حاجیوں کا میدان مکہ میں مینا میں زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی ساتھی کسی سے بچھڑ جاتا ہے تو کوئی علامت وہ بتا کے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں کہ ایسا ہو تو ایسا،
یہ علامت اور پہچان ہے. تو جب آدم سے پہلے والوں سے لے کر قیامت تک کے لوگ محشر میں جمع ہو گئے تو معلوم نہیں کتنے ارب کا مجمع ہوگا. زین العابدین کو کیسے راستہ ملے گا کہ جنت کدھر ہے، اور جنت کیسے جانے گی کہ علی کا ماننے والا زین العابدین کدھر ہے؟ تو ہم دونوں نے ازل ہی میں یہ معاہدہ کیا، تم وہاں یا علی کا نام. غلط بول رہا ہوں. جنت تم اپنا وہاں کہنا یا علی یا علی، ہم یہاں کہیں گے یا علی علی. تو اب ہمیں سنگل پر سرخ بتی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اب تو چونکہ مجمع دادا ان لوگوں کا ہوگا جو یا علی سے گھبراتے ہیں، تو اپنے آپ کائی کی طرح مجمع پھٹتا جائے گا. صلوات بر محمد. یہ کہا کہ ایٹم بم چھوٹنے لگا؟ نہیں، وہ محشر میں لوگ گھبرا کے کہیں گے کہ یہ ایٹم بم کہاں سے؟ کہا وہیں سے جہاں سے ہم چلے ہیں. اب آپ اپنی خبر لیجئے، ہمارا تو یہ طریقہ ہی رہا. اور آپ دیکھیے آپ کے فتوے نے کیا ہمارا بگاڑا. نہیں کر گیا. آپ جو کہتے رہے یا علی کہنا بدعت ہے، یا اللہ کہو یا اللہ، اور جو مانگو مانگنا ہو اس سے مانگو. تو زین العابدین جب کبھی جوش میں آتا ہے، سنے بھائی، تو اللہ سے بھی کہنے پر مجبور ہوتا کہ تیرے پاس اب رہا کیا؟ مرضی تو تو نے، مرضی تو لے لی تو نے، مرضی تو دے دی شب ہجرت علی کو، اب لے لیا تو نے ان کا نفس، جس کو نفس کی ضرورت ہے ان کو دے دے. ہم تو تیری مرضی کے طلبگار ہیں، ہم علی کے دروازے سے. صلوات بر محمد. بات سے بات پیدا ہوتی ہے. بہت مختصر وقت میرے پاس ہے. کیوں دیر سے ذرا مجھے یہ ممبر آج ملا، تو میں کسی کا شکوہ نہیں کرتا. وہ تو کمزور زین العابدین کے لیے اور اچھا، 1 گھنٹہ بولنے کے بجائے مجھے آدھا ہی گھنٹہ بولنے کو ملے گا، اور میری خوراک میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جتنا کھاتا ہوں 1 گھنٹہ پڑھ کے بھی کھاؤں گا، اتنا آدھا گھنٹہ پڑھ کے بھی. عزیزان گرامی، کہنا کیا چاہ رہا تھا، اب ایک سلسلہ ہے. تو جب بات علی تک آئی تو یوں کہوں 2-4 نام یوں ہی فالتو لیتا ہوں. زائد بنت مزاحم، نہیں سمجھے؟ اب اردو میں فارسی میں کہوں دختر مزاحم، نہیں سمجھے ابھی لوگ. مزاحم کی بیٹی آسیہ، عمران کی بیٹی مریم، خویلد کی بیٹی خدیجہ، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ، علی کی بیٹی زینب، حسین کی بیٹی سکینہ. ذمہ داری آپ کی ہے، میزان عدل پر تولیہ درجہ کس کا اونچا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر آپ اجازت دے تو یوں کہوں کہ جیسے سکینہ کی دادی نے پہلی حکومت کے دربار میں خطبہ دے کے چولہے ہلائی تھی، اس سکینہ نے دادی کا طریقہ لیا کہ سین اتنا ہے کہ خطبہ نہیں دے سکتی، تو آہوں سے باطل کا قلعہ مسمار نہ کر لوں تو سکینہ نام نہیں. دیکھا دیوانے گرامی، فضیلت کے جملے تھے، گریا ہو گیا. اب آپ ہی بتائیں، میں فضیلت سناؤں؟ اعلان کیا دن میں کسی نے کہ جناب سکینہ کے فضائل اور مصائب بیان کروں گا. میں فضائل کیا بیان کروں، مگر ہاں مصائب کے مصائب، فضیلت کی فضیلت. سنیں، بالکل پرانی بات کو نیا نہیں بتا. قرآن نے کہا ہے کہ فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، وہ علم کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، سینے سے ہے. مصائب میں پڑھتے تو سبھی لوگ ہیں. یہ زین العابدین کی ذمہ داری ہے کہ سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی جب تک اپنے بابا کے سینے پر سر نہیں رکھ لیتی تھی. اچھا بھائی، میں پوچھتا ہوں، معاذ اللہ توبہ توبہ، کیا سکینہ نے اپنے بابا کے سینے کو تکیہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک نہیں رکھتی تھی، جب تک نیند نہیں آتی تھی؟ توبہ استغفر اللہ، میری زبان جل جائے اگر یہ کہوں اور یہ تصور میرے ذہن میں آئے.
जब इल्म का ताल्लुक सीने से है, इल्म का ताल्लुक सीने से है, तो इमाम हुसैन सकीना के सर को अपने सीने पर रखकर शहादत के रमूज, असीरी के भेद, सकीना की जिम्मेदारियों की तालीम दे रहे थे। समझे? फी सदूरिल लज़ीना उतुल इल्म। इसी को उर्दू जबान में कहा जाता है इल्मे सीना। क्या कहा जाता है? इसी को उर्दू जबान में कहा जाता है इल्मे सीना। ये एक आराम की जगह नहीं थी। जैसे पैगंबर ने जबान चुसाई अली इब्न अबी तालिब को फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आयनन, तो इमाम हुसैन एक हफ्ता की सकीना हुई, उसी वक्त से सीने पर सुलाने लगे। तो ये नहीं कि जैसे हम और आप अपने बच्चे को सुलाते हैं। असरार शहादत, असरार असीरी, बातिल के दरबार में जिम्मेदारी। समझे अजीजान गिरामी? तो एक जुमला बोलते बोलते और याद आया। काफिला चला मदीना से, जिसमें कुछ मर्द थे कुछ औरतें थी। मर्दों की जिम्मेदारी हुसैन इब्न अली ने ली और औरतों की जिम्मेदारी ज़ैनब बिनते अली ने ली। तवज्जो फरमा रहे हैं ना? ये कमाल दोनों भाई बहन का है। जब तक इमाम हुसैन जिंदा रहे, मर्दों और बच्चों और बूढ़ों के सरदार की हैसियत से अपने साथियों में से किसी को इधर उधर होने नहीं दिया। नहीं तारीख से बताइए जो आपके मुखलिस खासिल खास सहाबी थे, रफीक थे, अंसार थे, असहाब थे। अरे मैंने तो देखा जिजाने गिरामी, कहाँ कहाँ आपके जहन को ले जाऊं कि नबियों का साथ उनके बेटों ने छोड़ दिया। बाद नबियों के तस्करे में कि नबी का साथ उनके बेटे ने छोड़ दिया। कहीं आपको मिलेगा नबियों के घराने में भाई ने भाई का साथ नहीं दिया। ये इमाम हुसैन के किरदार की इंतहाई बुलंदी है कि जो लोग आपके साथ आ गए उनको इमाम ने बार बार कहा कि चले जाओ, तो कोई जाने पर तैयार नहीं है। अब आइए यही कमाल ज़ैनब का सुनिए कि असरे आशूरा के वक्त तो इमाम हुसैन की जिम्मेदारी खत्म हो गई। मार वो चीज है, मैं अपने मुल्क की शिकायत नहीं करता, जहां जहां इंतजामिया की जिम्मेदारियां हैं सुनिएगा, मगर मैं दूसरे मुल्क की बात क्यों कहूँ, अपने ही मुल्क की, कि जब कोई ऐसा आदमी पुलिस के हाथ चढ़ जाता है यानी लग जाता है, तो चाहे उसने जुर्म न किया हो, मार ऐसी चीज है कि पुलिस का डंडा उससे हाँ या नहीं कहलवा ही लेता है। नहीं तो गौर क्या क्या कहा मैंने, अगर पुलिस कहे कि ये बात किया तुमने, वो कहेगा कि नहीं, डंडा पड़ेगा तो इतना पड़ेगा, इतनी मार पड़ेगी कि मजबूर हो के वो कहेगा कि हाँ किया, हालांकि किया नहीं है। तवज्जो फरमाइए। अगर पुलिस वाले कहलाना चाहे कि नहीं कहना है तो नहीं कहलवाना है, तो मार पड़ते 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 एक दिन ऐसा आ जाए, एक वक्त आ जाएगा कि कहेगा कि नहीं। मतलब ये है कि जो तुम सही हो या गलत हो, जो मनवाना चाहते हो, कहलवाना चाहते हो, वो हम कहने पर तैयार है, मगर अब हमारे जिस्म में मार खाने की ताकत नहीं। गौर करें, मसाइब पढ़ दिया मैंने, करबला से शाम तक गिनती कोई नहीं बता सकता कि कितने तमाचे, कितने ताजियाने है। किसी मुअर्रिख में दम जब बताए कितने तमाचे, कितने रुखसारों पर तमाचे, कितने ताजियाने, कितने नोके नेजा से कहाँ कहाँ चिबोया गया, मगर किसी बच्चे ने भी, किसी बच्ची ने भी यूं हाथ जोड़कर नहीं कहा यजीदी फौज के सिपाहियों से, यारे हमारे बुजुर्ग ने इनकार बैत किया था, वो तो शहीद हो गए, अब हमें न सताओ, जैसे तुम कहो वैसे करने पर तैयार है। किसी बच्ची नहीं कहता। सकीना ऐसी कमसिन मुसीबत ज़दा जिनकी आंखों के सामने उनका पूरा कुनबा कत्ल कर दिया गया, उन्होंने न कभी हाथ जोड़े, न कभी इल्तिजा की, न कभी आजिज़ी का इजहार किया, न कभी थकने का और न मुसीबतों के न बर्दाश्त करने का शिकवा किया। बातिल के दरबार में सुनिएगा, भूख का इजहार तो है,
प्यास तो चेहरे से जाहिर होती है, बाप भाई चचा का गम तो चेहरे की लकीरें बता रही है, मगर बातिल की आंखों में आकर डाल के कहती है कि हम तेरी हुकूमत से खौफजदा नहीं है। ये कमाल सकीना जिदाने गिरामी, ये बाप के सीने पर। तो मैंने कहा वक्त मेरे पास नहीं, आप रोने पर आमादा है और खुदा जजा दे बेहतरीन जजा। और इसी गिरिए के साथ एक मर्द मोमिन ने मुझसे दुआ की इल्तिजा की है। मेरा ज़र्फ तंग नहीं है कि मैं सिर्फ एक के लिए दुआ करूं, मैं आप सब हजरात और दुनिया में जहां कहीं अली अली और हुसैन हुसैन कहने वाले हैं, सबके लिए मेरी दुआ है। पालने वाले जो बीमार हो उनको शिफा दे, जो बेरोजगार है उनको रोजगार पर लगा दे। ए मेरे महबूब, इन आंसुओं का सदका जो परेशानियों में हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और जहां कहीं अदादारी पर पाबंदी है उस अदादारी को दूर करके हमें मौका दे कि हम अदाए हुसैन ज्यादा से ज्यादा बर्पा कर सके। सुनिए मातमदारान हुसैन, दुआ तमाम हुई। अब आइए फिर जहाँ चला हूँ वहीं आ जाता हूँ। तो नहीं, मैंने कहा कोई मुअर्रिख नहीं, कोई रावी नहीं जब बताए कि एक सकीना। हाँ, एक बात और याद आ गई, वो कह लूं। अल्लामा शेख सदूक ने अपनी अमाली में लिखा, और हमारे बुजुर्ग आलिम, ये भी बुजुर्ग हैं, शेखुत ताइफा हसन तुसी ने अपनी अमाली में लिखा कि करबला के मैदान से 84 असीर किए गए थे। फिर दोहराऊं, हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद इमाम के जले हुए खैमे के करीब से 84 कैदी कैद किए गए थे। सुने मातमदारान हुसैन, और मैं इस बयान को बिल्कुल सही मानता हूँ। कितने? 84, 80, 4, 84। मगर नौहा पढ़िए, मरसिया पढ़िए, हदीस की किताबें पढ़िए, रवायात पढ़िए। इब्ने ज़ियाद के दरबार में और यजीद के दरबार में 12 रसन बस्ता, 13 नहीं। तसव्वुर शर्त है मातमदारा ने होता है। 84 कैदी, 84 कैदी जहाँ कैद हो वहाँ 12 रसन बस्ता। आप भी पूछेंगे मौलवी साहब पढ़ तो रहे हो क्या, कैसे हम समझाए? मैंने किताब का नाम बता दिया और जिम्मेदारी एक किताब में नहीं है, 2 में नहीं, बहुत सी। मैंने वक्त बचाने के लिए 2 कहा। और सुने क्या कहना चाह रहा था कि 84 कैदी, तो आप भी पूछने का हक रखते हैं कि तो 12 ही क्यों यहाँ आए, बाकी क्या हुए? तो उन्हीं किताबों में फिर ये शरह भी है। शरह ये है कि जो असहाब अंसार इमाम हुसैन के घराने के छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, वो बरहना पुष्ट ऊँटों पर बैठा के मामूली रस्सियों से बांध दिया गया और ऊँटों को तेजी से दौड़ाया गया। जब करबला से कोफा की तरफ, सब बच्चे रास्ते में गिर गिर कर शहीद होते गए। अरे माए मुझे देखती थी, जिगर के टुकड़े कुछ करबला में बिखर गए, कुछ करबला से कोफा और शाम के एक अभी रुख है। सुने जाने जरा में, ये अभी एक रुख है, सुनिएगा। आप बराबर सुनते रहते हैं। क्या सुनते हैं कि ज़ुहैर कैद हज करके पलट रहे थे, उनके साथ उनका काफिला था। सुने तसव्वुर, 84 की अभी शरह हो रही कि 84 कैदी थे। तो ज़ुहैर कैद काफिले के साथ हज करने, यानी अपने कुनबे के साथ आए थे। रास्ते में इमाम हुसैन के साथ हुए तो ज़ुहैर कैद तो करबला में शहीद हो गए। कुनबा उनका, बीवी बच्चे कहाँ गए? इमाम हुसैन के खैमे में, यानी ज़ैनब के खैमे में। तसव्वुर शर्त है। ऐसे हबीब इब्ने मज़ाहिर के, ऐसे हुर के तवज्जो फरमाइए। अब ये काफिला जैसे जैसे बढ़ा, ज़ुहैर के कबीले वालों को पता चला कि हमारे सरदार के बीवी बच्चे कैद हो गए। वो आकर फौज यजीद से अपने उनको छोड़ा के ले गए। कहीं हुर के कबीले वाले मिले,
وہ ظہور کے بچوں کو لے گئے. عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے چھڑانے والے تھے ان کو یزیدی فوج سے ان کے عزیزوں نے چھڑا لیا، اور جو بچے اونٹوں کی پیٹھ پر سے گر کے شہید ہو گئے ان کا کوئی بتانے والا نہیں کہ وہ کون تھے. اب یہ جو 12 کے 12 رہ گئے یہ کل علی کی اولاد میں یا علی کی بیٹیاں تھی، یا علی کی بہویں تھی، یا علی کی پوتیاں تھی. داران حسین خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے. پالنے والے ان رونے والی آنکھوں کو تو کسی غم میں نہ رونا سوائے غم اہل بیت کے. ماتم داران حسین یہ جملہ یاد رکھیے گا. یہ 12 برسن بستا جو ابن زیاد کے دربار میں دیکھے گئے اور یزید کے دربار میں، یہ کل علی کی یا بیٹیاں تھی، یا علی کی پوتیاں تھیں، یا علی کی بہویں تھیں، یا علی کی بھتیجیاں اور بھانجیاں تھیں. یعنی سوائے علی کے گھرانے کے اور کوئی دوسرا ان 12 میں نہیں تھا. مگر ہاں کہتا ہوں دربار تک کی جب تک بات تھی 12 تھے، لیکن جب رہائی ہوئی تو ان میں بھی ایک گھٹ گئی. جب خاصان کے قید خانے تھے یہ 12 اسیر رہا ہوئے. ارے قید خانے میں ایک قیدی ہمیشہ کے لیے رہ گیا. ماتمداران حسین سنے جملے. اب وہ منزل تھی جو میں آپ کے سامنے 10 دن سے بھائی بہن والی آیت پڑھ رہا تھا. اب اس بھائی بہن کا جو ذکر آیا وہ الگ تھا. اب اسی آیت کو میں دوسرے مفہوم میں ادا کر دیتا ہوں. شام کے قید خانے میں اب زینب حسین نہیں، اس قید خانے میں بھی بھائی بہن ہیں. بھائی مظلوم، بہن مظلومہ. بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بہن کے گلے میں، بہن کے ہاتھوں میں ریشمان دل، اس کی پشت تازیانوں سے بگا، اس کا رخسارہ ٹماٹوں سے نولگو. ماتمداران حسین کہوں تو کیسے کہوں، بھائی کی پشت نیزوں اور تازیانوں سے زخمی، بہن کے رخسارے شمر وغیرہ کے تماچوں سے نیلگو یعنی زخمی. مگر ہاں ابھی میں نے کہا کہ آئے تھے قید خانے میں تو 12 تھے. دیکھا ہے پھر ایک بات یاد آ گئی قید ہی سے متعلق. امام حسن عسکری علیہ السلام کو ان کے دور کے خلیفہ نے قید کر لیا، قید خانے میں ڈال دیا. مگر تنہا امام حسن عسکری کو نہیں، ان کے بھائی جعفر کو بھی. اور جب امام کا بے قصور ہونا ثابت ہوا اور خلق خدا نے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ ایسے نیک عبادت گزار آل ہاشم اور نبوت کے اور امامت کے گھرانے والے نوجوان کو قید رکھنا مناسب نہیں، تو حکومت نے امام حسن عسکری کو رہا کا حکم پروانہ دے دیا. اور قید کے ذمہ دار نے آ کے قید خانے کا دروازہ کھول دیا. کہا کہ جاؤ حسن عسکری تم کو آزادی ملی، قید سے رہائی ملی. تو امام بیٹھے رہے، بہت دیر تک بیٹھے. تو دربان نے پوچھ لیا جاتے کیوں نہیں؟ کہا اکیلا اگر آیا ہوتا تو اکیلا چلا جاتا. ارے میں اکیلا نہیں آیا تھا، یہ میرا بھائی جعفر بھی میرے ساتھ. جب حکومت نے ان کو بھی چھوڑا اب سید سجاد سے کون پوچھے کہ ہمارے بیمار امام آپ اکیلے تو نہیں آئے تھے، دکھیا بہن بھی تو تھی. منزل ہے منزل. میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں پورے طور پر حضرت سکینہ کے مصائب بیان کر سکوں. تو یہ کہتے کہتے
अब सुने, वो रात आ गई। चाहे आज वाली ये रात जो हम आप बैठे हैं ये न हो, मगर रात वो आ गई जिस रात के लिए बच्ची बेचैन मुस्तरिब। क्या बेचैन? कभी सरे शाम मेरी तरह ऐसे कहता हूँ, सरे शाम सकीना दरवाजे पर कैद खाने के खड़ी, परिंदे कुछ इधर से इधर गए, कुछ इधर के परिंदे इधर गए, देख रही है आते जाते परिंदों को। और जब देख के 2-4-10 मिनट गुजरे, आके फूफी का दामन पकड़ लिया। फूफी अम्मा, ये परिंदे शाम को इधर से इधर कहाँ जाते हैं? कहा बेटी, ये अपने अपने आशियानों में जाते हैं। तो क्या फूफी अम्मा, हमारा अपने वतन में जाना नसीब न होगा? सुने इंतहाई बेकसी के ये अल्फाज। तो वो रात आ गई। खुदा, बेकसी जरा देखिए। फिर कहता हूँ, हमारे कैद खाने, कभी अगर मुझे मौका मिलेगा 2-4 मजलिस सिर्फ कैद खाने के ऊपर पढ़ूंगा। ये भी एक तारीख है कुरान की। कैद खाना क्या है? तो एक बात आ गई, 2 हमारे कैदी कैद खाने में ऐसे गुजरे हैं कि शहादत के बाद उनकी बेड़ियां काटी गई। सुनेंगे कौन? एक हमारे 7वें इमाम हैं, इमाम मूसी कादिम। जब उनकी शहादत कैद खाने में हुई, आबाद शहादत हाथों की हथकड़ियां, लोहार बुलाए गए, हाथ आए, हथकड़ियां अलग की गई। तब इमाम को गुस्ल दिया गया। और दूसरी शहीदा सकीना है के बाद शहादत हाथों की रस्सियां काटी गई। बेकसी है, मुसीबत, बलाए मुसीबत। फिर जुमले सुने मातमदाराने हुसैन। आ गई वो रात। नहीं तूल देता, मुख्तसर कर देता हूँ। मुख्तसर ये है, देखो भाई, जब जनाजे की बात आए कि सैयद सज्जाद ने उठाया, तो उसी मौके पर ताबूत लेकर चले आइएगा आगे, ताकि मैं बढ़ न सकूं। बात ये कहते कहते रात आई सकीना। ये तो मैं कहता नहीं, किताब में अगरचे यही जुमला है कि सकीना सो गई और ख्वाब में देखा। अरे वो बच्ची क्या सोए, जिसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें दर्द न हो। मगर हाँ, बाप की मसलहत आए हैं लेने के लिए, वो नुदगी तारी हो गई। ए बेटी, आज तुम्हारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बस आगे के बीच के हिस्से छोड़ देता हूँ। रात मेरे ख्याल से ढल गई थी। सकीना उठी, बाबा बाबा, दीवारों को टटोल रही। बाबा, ज़ैनब ने देखा मुसल्ला छोड़ दिया। अरे मैं नहीं कहता कैसे फूफी ने भतीजी को संभाला, गोद में ले लिया, जानू पर बैठाया, सर पर शफकत का हाथ फेरने लगी। और सकीना ने अरे जनाबे ज़ैनब के पालू से लिपटकर अपना सर कांधे से लगा लिया। जनाबे ज़ैनब समझी मेरे भैया की यादगार गालिबन सुकून पा गई। अभी ये तस्वुर आया ही था कि कांधे से सर जरा सा झुक गया। अरे ज़ैनब ने देखा रूह निकल चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमदारा ने हुसैन फिर छोड़ा यहाँ की इबारत और यहाँ का हिस्सा फिर छोड़कर आगे बढ़ा। एक कोहराम कैद खाने में, कहीं दुनिया के कैद खाने में ऐसा मातम नहीं हुआ और ऐसा गिरिया नहीं हुआ
ऐसा सकीना की शहादत की रात कैद खाने शाम में हुआ। अब फिर वही भाई बहन की बात। अब मैयत सकीना की शरीयत के अल्फाज के मुताबिक किबला रू भाई है, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ। मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया कि जब तक सैयद सज्जाद कैद खाने में थे उनके चलने का अंदाज ये था जैसे घुटनियों बल के बल चलने वाले बच्चों का। दुनिया कायनात में नस्ल आदम और हव्वा में इतनी बेकस बहन नहीं देखी गई और इतना बेकस भाई नहीं कि बहन की लाश कैद खाने में। अब भाई इतना बेकस कि कफन का इंतजाम नहीं है। जुमला सुनेंगे? सवेरा हो गया, सवेरा सवेरा नहीं है। लोग लिखने वाले लिखते हैं मगर मैं गुनहगार उन रवायतों को नहीं मानता। कौन कि यजीद के यहाँ से कफन आया, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हुसैन की बेटी और यजीद के खजाने के पैसे का कफन पहन के जाए, मुमकिन नहीं। न ज़ैनब कबूल कर सकती थी न सैयद सज्जाद ले सकते थे। सही और मुतबर रवायत ये है, सवेरा हो गया, भाई मजबूर भाई, बेकस भाई, गमजदा भाई, दुखिया भाई, सितम रसीदा भाई, अरे जैसी मजबूर बहन वैसा ही मजबूर भाई। देखते देखते सैयद सज्जाद ने अपना कुर्ता किसी तरह से अपने बदन से उतारा और सकीना को बतौर कफन पहनाया और पहना के कहा, ए मेरी दुखिया बहन, बाबा की खिदमत में जाना तो मेरा शिकवा न करना। अरे मेरे पास कोई दूसरा कपड़ा होता तो तुमको उसी कपड़े में कफन देता। ये कहा अली इब्नुल हुसैन ने नजफ का रुख किया। ए मुश्किल कुशाए आलम, या अली, बहन का जनाजा ताबूत उठाया, कब्र तक लेकर आए। बात अंधारा ने होता है, लहद में उतरे तो कैसे उतरे। ए बुबी आइए, जरा सहारा दीजिए, बहन का लाशा लेकर कब्र में उतरने का इम्कान नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना